مقرر بے شمار خوبیوں کے حامل ہیں، حشد پہلوی شخصیت کے مالک، منکسر المزاج شخصیت، شفیق دوست سحر انگیز شخصیت کے مالک، ریورنڈ فادر پاسکل پولوس اوپی کا تعلق ڈومینیکن جماعت سے ہے۔ آپ کو تیسری دفعہ پاکستان میں ڈومینیکن جماعت کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آپ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، مقدسہ ماں مریم سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، پورے پاکستان میں مقدسہ ماں مریم کی زیارتوں پر تبلیغ کر چکے ہیں، شعلہ بیان مقرر ہیں، نوجوانوں میں بہت ہی مقبول بین المذہب مکالمے کے داعی ہیں۔ 27 ستمبر 1996 میں کاہنانہ خدمت کے لیے مخصوص کیے گئے۔ 1997 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مصر اور بعد ازاں روم چلے گئے۔ عربی، اردو، انگریزی اور طالوی زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ اعلیٰ پائے کے مبلغ اور خداوند یسوع مسیح سے اور مقدسہ ماں مریم سے عقیدت اور پیار کرنے والی شخصیت ہیں۔ ان کو بلانے سے پہلے مقدسہ ماں مریم کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں۔ زمین کی بات کرتے ہیں نہ آسمان کی بات کرتے ہیں، زمین کی بات کرتے ہیں نہ آسمان کی بات کرتے ہیں، نبیوں پیغمبروں کی بات کرتے ہیں نہ رسولوں کی شان کی بات کرتے ہیں، نبیوں پیغمبروں کی بات کرتے ہیں نہ رسولوں کی شان کی بات کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نسل انسانی کی ملکہ، آؤ آج عثمان کی بات کرتے ہیں۔ بولو مقدسہ ماں مریم کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ آپ سب کی زوردار تعلیم میں بلانا چاہوں گا ریورنڈ فادر پاسکل پولوس اوپی۔ مریم سے گفتگو ہوگی، مریم سے گفتگو ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، الشبات کی طرح ملاقات میں لکھے جاؤ گے۔ مریم کے ہاتھوں میں آؤ، خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے۔ مریم کے پاس جاؤ، صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے۔ اے مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے۔ بولو مقدسہ مریم کے نام کی، مقدسہ مریم کے نام کی، ماتا دے نعرے۔ میں سب سے پہلے فضیل پاک آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ، ریورنڈ فادرز، بردرز، مبشران انجیل، سسٹر صاحبات اور زیارت مقدسہ مریم کی مرکزی کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سال آرچ بشپ نے ڈائسس میں تعلیم کا سال رکھا ہے، اور اسی مناسبت سے آپ نے آج کا موضوع رکھا ہے کہ سب سے پہلے مقدسہ مریم لاسانی معلمہ، اور اس کے بعد یہی لاسانی معلمہ نسل انسانی کی معلمہ۔ مقدسہ مریم کا موضوع مقدسہ مریم لسانی معلمہ سے اتفاق کرتا ہوں۔ در حقیقت مقدسہ مریم دو جہانوں کی معلمہ ہے، جس کا کوئی لاسانی نہیں، اور اپنا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ سلام پرفضل، سلام پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے
प्यारे भाई और बहनों, मुझे फादर जफर तनवीर ने कहा है कि रात सारी मैंने बातें करनी है, तो मैंने ना खुद सोने ना आपको सोने देना। सारे जरा खड़े हो जाए, जेड़े सवेर दे बड़े औखे जो बेटे सारे खड़े हो जाओ। अगर आप माँ मरियम से प्यार करते हैं, जो माँ मरियम के सलाम करने जा रहे हैं, जो पंडाल में या वहाँ खाना खा रहे हैं या नहर के किनारे चहलकदमी कर रहे हैं, जब मैं जो बात कहूँगा आपने मेरे साथ जवाब देना है। क्या आप माँ मरियम से प्यार करते हैं? जी हाँ, तो मेरे तो भी थकी आवाज होनी चाहिए। क्या आप माँ मरियम से प्यार करते हैं? हम प्यार करते हैं, माँ मरियम से प्यार करते हैं? हम प्यार करते हैं। सारे मुझे ऐसे हाथ करके दिखाएं और भरपूर बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की, माता दे नारे। नारे ते बजन के तेरी ताली नहीं बची। जोर से ताली बजाए, पता चले कि आप माँ को सलाम करने आए हैं, आप माँ की मोहब्बत में जहाँ पे मौजूद है, और पूरी रात हमने खुदा का शुक्र अदा करना है। याद रखें, अभी हम खड़े रहेंगे, मैं खुद ही दर्द बैठाऊंगा, मम्मी थक जाना है। याद रखें, आज की रात रहमतों वाली रात है, आज की रात फजलों भरी रात है, आज की रात मोहब्बतों भरी रात है, आज की रात माँ मरियम से गुफ्तगू करने की रात है, आज की रात दोनों जहानों के खालिक और मालिक की माँ मरियम के साथ जागने की रात है। और याद रखें, लसानी मोहल्लमा नस्ल इंसानी की मोहल्लमा के साथ बैठ के बातचीत करने की रात है। इंसानियत से पूछ नाम मरियम क्या है, अंबिया से पूछ अलहम मरियम क्या है, योना से पूछ एहतराम मरियम क्या है, रसूलों से पूछ मोहल्लमा मरियम क्या है, गरीबों से पूछ पैगाम मरियम क्या है, लूका से पूछ के कलाम मरियम क्या है, फरिश्तों से पूछ के कलाम मरियम क्या है। ऐ माँ के अकीदतमंदों, ऐ माँ की मोहब्बत के जानसारों, ऐ माँ की मोहब्बत में जागने वालों, याद रखें कि आज आपका जागना मुकद्दसा मरियम की नजर में कबूल होगा, क्योंकि वो किसी को तनहा नहीं छोड़ेगी। वो इंसानों से प्यार करती है, वो आपसे प्यार करती है। और आज की बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, मुकद्दसा मरियम के नाम की, माता दे नारे। बचनगे भी बचनगे, माता दे नारे बचनगे। प्यारे भाई और बहनों, आपकी तालियों की आवाज इतनी होनी चाहिए कि आसमान पर फरिश्ते नाचने लगे। आपने दावे में चाहे मुझे कि वाह, हम माँ को सलाम करने आए हैं, और जोर से ताली बजाए आप माँ के लिए, माँ की मोहब्बत के लिए, माँ के प्यार के लिए। प्यारे भाई और बहनों, मैंने अपने आप को बैठा देना है, किसी वाले फिर भी उठा सकना। याद रखें, मैंने चंद नारे लगाने हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आपके हाथ ऊपर होने चाहिए, और पता चले कि आप नहीं हाथ उठा रहे, माँ मरियम आपके हाथ उठा रही है। नारे मैंने लगाने हैं, आप तैयार हैं? बोलो माता मरियम के नाम की जय, आगे जय। मजे से बोलो माता मरियम के नाम की जय, माता रहम के नाम की, नूरों की माँ के नाम की, जय, नूर की माँ के नाम की, रहम की माँ के नाम की, जय, गरीबों की माँ के नाम की, जय, बेचारों की माँ के नाम की, जय, अमन के शहजादे के माँ की, जय, इंसानी मोहल्लमा के नाम की, जय। नस्ल इंसानी की मोहल्लमा के नाम की। आपको भरपूर तालियों में ये ज़ियारत बहुत बहुत मुबारक हो। याद रखो ना, मैं सोना ना सोन देना बैजो। प्यारे भाई और बहनों, मैं दिल की अता गहराइयों से रब्बे कायनात का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो रब जिसके कहने से चीज़ों का वजूद हो जाता है, वो रब जो हर चीज़ का खालिक है, वो रब जो हर चीज़ का मालिक है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुकद्दसा मरियम का चुनाव किया
से बात नहीं करनी तो किसने करनी है? यीशु ने आलमों से बातें की, फकीर और फरीसियों से बातें की, और वो लोग जो अपने आप को इल्म के जानने वाले समझते थे, अपने आप को बड़ी चीज समझते थे, और 12 साल का बच्चा जो मां मरियम की कोख से जन्म लेता है, 12 साल का बच्चा बड़ों बड़ों से बात करता है, और ये तरबियत उसने यीशु से पाई। बोलो मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की। माता दे नारे, माता दे नारे। मुकद्दस मरियम ने पाक रूह की ताकत से, पाक रूह की कुदरत से, पाक रूह की कुव्वत से खुद खुदा के कलमा को हाँ कहकर अपने बेटे की तरबियत की। मुकद्दस मरियम ने एक पकीज़ा और अजीम खातून थी जिसने खुदा की आवाज पे लबैक किया और पुकार कर कहा कि देख देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मुकद्दस मरियम ने मुझे और आपको नई जिंदगी दी, नई उम्मीद दी, नई उमंग दी, नई रोशनी दी, नई राह का नमूना पेश किया, और आज वो एक अजीम माँ, नस्ल इंसानी की माँ, लासानी मुअल्लिमा, मोहब्बत की देवी, राहत की मलका, दुखियों का सहारा और करिश्मात के चिराग को आज की रात आप सलाम पेश कर रहे हैं। खुदा आपके सलाम को कबूल फरमाए। बोलो मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की। कहने के पाक हस्ती दा, पाक हस्ती दा ना लिखन लग्या, कलम बार बार मेरा रुक जांदा, जिदों आंदा ना मां मरियम दा, कागज कलम एहतरामन झुक जांदा। ओदा रुतबा इतना आली है, विच लफ्ज़ां बयान नहीं हो सकता, सिर्फ ओदी बयान करन लग्या मुंह लफ्ज़ां नाल ही सुक जांदा। बोलो मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की। माता दे नारे। आज हम सब मुकद्दस मरियम जो अजीम है, जो कुल नस्ल इंसानी की माँ और तरबियतकार है, जो हमेशा हमारे लिए सिफारिश करती है, हमें यीशु की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि हम बखूबी इस बात को जानते हैं कि काने जलील में शादी के मुबारक मौके पर उसने शागिर्दों से कहा, जो कुछ तुमसे कहता है करो। प्यारे भराओ ते भैनों, यीशु तेरी मां मरियम विआह ते गए ने, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। बोलो मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की। माता दे नारे। आज हम सब माँ मरियम की अकीदत में, माँ मरियम की शान में यहाँ पे आए हैं, जिसने कलमा को जन्म दिया, जिसने निजात हिंदा की तरबियत की, जिसने मुश्किल वक्त में ईमान को थामे रखा, जिसने सब्र का नमूना दिया और खुदा की आवाज पर लबैक कहा। अगर आपसे पूछे कि माँ मरियम का एहसास क्या है, माँ मरियम के साथ हमारा रिश्ता क्या है, और याद रखें कि माँ मरियम जो है वो हमारी पहचान है, माँ मरियम हमारी आन है, माँ मरियम हमारी इज्जत और मकाम है कि जिसके बगैर कैथोलिक चर्च का वजूद ही नहीं है। याद रखें प्यारे भाई और बहनों, एक बारी मैं फूलनगर गया सा, माँ मरियम केवें नस्ल
इंसानी की तरबियत कर दी है तो मदद भी कर दी है। मैं एक लैक्चर देन गया सा तो लैक्चर का मौजू सी मुकद्दसा मरियम शफा का मंबा है। मैं बड़ियां गल्लां कीतियां कि मां मरियम मौजज़े कर दी है, मां मरियम दुआवां कर दी है, सिफारिशां कर दी है। मेरे लैक्चर के बाद एक नौजवान भैन नूं चार भरा चुक के तार के उत्ते लैके आ गए। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਸਨ ਤੇ ਤੁਰਨ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ 'ਚ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਬਹੁ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੁਜਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਫਾਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮਾਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। बोले मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की, माता के नारे बचेंगे भी बचेंगे। मेरे भाई और बहनों, माँ मरियम का करिश्मा, नस्ल इंसानी के मौलमा का करिश्मा, कि मुकद्दसा मरियम की हर बात ही करिश्मा है। मुकद्दसा मरियम का पैदा होना करिश्मा, जवानी की दलीज पे कदम रखना करिश्मा, उस पाक कवारी की खामोशी भी करिश्मा, लबों का हिलना भी करिश्मा, आपका हुक्म भी करिश्मा, आपकी मौजूदगी भी करिश्मा, आपकी वफा भी करिश्मा, आपकी सोच भी करिश्मा, आपका अजीम मोहल्ला होना भी करिश्मा, और कलमा को हाथ कहना भी करिश्मा, कलमा को कोख में रखना भी करिश्मा, कलमा की हिफाजत करना भी करिश्मा, मुला डाके निस्बात भी करिश्मा, खुदावन की माँ होना भी करिश्मा, शागिर्दों के साथ यस्सु के रूहानी अमल में शामिल होना भी करिश्मा, मौजज़ात भी करिश्मा, यस्सु की माँ का कलमा की मुख्तार होना भी करिश्मा, तरीक़े निजात में वादों की तकमील भी करिश्मा, तरीक़े कलीसिया में जमात की तश्कील भी करिश्मा, तरीक़े आलम में अर्ज़ाए की तामील भी करिश्मा, इंसानी मौलमा का मौलमा होना भी करिश्मा। और आज हम उसी करिश्मा के पास आए हैं। बोले मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की। प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दसा मरियम की जिंदगी, उसके किरदार, उसकी सीरत, उसकी शख्सियत, उसकी रूहानियत और अजमत पर सोचने, गौर करने और बात करने से अंदाजा होता है कि जब हम मुकद्दसा मरियम की जानब देखते हैं और मुकद्दसा मरियम की मानत बनते हैं तो याद रखें कि वो दो जहानों की मलका है, वो लसानी मोलमा है, रूह कुद्स से मामून, फरिश्तों की मलका, कायनात का हुस्न, कायनात के हीरो, कायनात के दिल, खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा मोहतरमा। जब मोलमा को यीशु मसीह की वलादत सादत की खुशी नसीब हुई तो मुकद्दसा मरियम सोचों में मुस्तगरक हो गई कि वो हाँ कहे या ना कहे। मुकद्दस बरनार्ड जो कि कलीसिया के अजीम मुफक्कर हैं, दानिशमंद हैं और उसको बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जब खुदा का फरिश्ता माँ मरियम के पास आया, माँ मरियम डर गई, घबराने लगी, सोचने लगी कि क्या वो मोलमा बन सकती है, क्या
برنارڈ فرماتے ہیں، کہا کہ اے مقدسہ مریم، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور تمام بزرگان تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہاں کہہ دے، اے کنواری، اے دوشیزہ، اے پاکیزہ، تو کیوں ڈرتی ہے؟ خوف نہ کا، روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ ہاں کہہ دے، ہم سب کی نجات ممکن بنا دے۔ ہاں کہہ دے، پرانے عہدنامے کے بادشاہ، داؤد بادشاہ اور دوسرے بادشاہ اپنے تخت و تاج تیرے سامنے ڈال رہے ہیں۔ ہاں کہہ دے، انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کو پورا کر دے۔ ہاں کہہ دے، ہماری نجات کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ ہاں کہہ دے۔ اور پھر مقدسہ مریم نے کہا، دیکھ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں۔ کیا ہوں؟ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور اسی ہاں نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، اور مقدسہ مریم کے ہاں کہنے سے ہم کیتھولک مسیحی ماں مریم کو سلام کرتے ہیں۔ میرے مقدسہ مریم کے نام کی، مقدسہ مریم کے نام کی، ماتا دے نارے، بچن گے بھی بچن گے۔ مقدسہ مریم یوکرسٹ کا پہلا اوتار ہے۔ مقدسہ مریم ماں کی ماں ہے۔ مقدسہ مریم نے فرشتے کا پیغام سنا، خدا کا کلمہ سنا، اپنے بدن اور خون میں کلمہ کو متجسد کیا، اور کانے جلیل کا واقعہ جو ہم نے انجیل مقدس میں سنا ہے اسے ہمارے سامنے متعارف کروایا۔ بابرکت کہتے ہیں کہ اس گل تے مان ضرور سانو، اس گل تے مان ضرور سانو، مریم جو چاہے کروا سکتی، جے آپ نجات نہیں دے سکتی، یسو پاک دے کوئی دوا سکتی، یسو ماں دا آگیا موڑتا نہیں، جیڑی دل آوے منوا سکتی، برکت اس سے رچنی جھوٹ کوئی، مریم پانی تو میں بنوا سکتی۔ میرے مقدسہ مریم کے نام کی، مقدسہ مریم کے نام کی، مقدسہ مریم کے نام کی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، مقدسہ مریم نے معلمہ ہوتے ہوئے اپنے پہلے طالب علم خداوند یسوع مسیح کی تربیت کی۔ یہ ماں مریم کی تربیت کا صلہ ہے کہ اس کا بیٹا فرماتا ہے کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ معجزات کرتا ہے۔ معلمہ کا بیٹا اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اس عظیم معلمہ کا بیٹا مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس عظیم معلمہ کا بیٹا خداوند یسوع مسیح پطرس کی سانس کو شفا دیتا ہے، اس عظیم معلمہ کا بیٹا لازر کو کہتا ہے اٹھ نکل، اور وہ چل پڑتا ہے، اور اس معلمہ کے بیٹے کو لوگ چھوتے ہیں تو شفا پاتے ہیں۔ یہی معلمہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ مقدسہ مریم پاک ہے، قابل تعریف ہے، ایماندار ہے، وفادار ہے، بے عیب ہے، پاک دامن ہے، راست باز ہے، نڈار ہے، بے الزام ہے، پاکیزہ ہے، کلمہ کی مختار ہے، روح القدس کی دلہن ہے، خدا کی بندی ہے، خدا کی ماں ہے، نجات دہندہ کی ماں ہے، اور سب سے بڑھ کر آج کی رات آپ لوگ جو پنڈال میں موجود ہے یا ماں مریم کو سلام کرنے آئے ہیں، یاد رکھیں کہ آج کی رات ماں مریم آپ کی ماں مریم ہے اور آپ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، ایک عظیم معلمہ نے کلیسیا میں کردار ادا کیا ہے، اور یہی معلمہ نجات میں ہمارے لیے معاونت کرتی ہے۔ یسوع راحت اور زندگی ہے، تو مقدسہ مریم اس زندگی کی چابی ہے، اس کی پہلی استاد ہے، معلمہ ہے۔ اور پوپ پائس 12 نے فرمایا، مقدسہ مریم نے کلیسیا کو وہی مادرانہ تحفظ اور
बच्चे को बख्शी। मुकद्दसा मरियम ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को बेपनाह प्यार करती है, जो हमारी फिक्र करती है, जो हमको परेशान या मायूस नहीं होने देती, और वो अपने बच्चों के लिए सिफारिश करती है। प्यारे भराओ ते भैनों, चूंकि माँ मरियम नस्ल इंसानी की तरबियत करती है, पिछले साल मैं माँ मरियम की पहाड़ी से आया सा, मैं आउंदा रहना वा, तो एक जोड़ी मैनू मिली, मैं फादर तारक नूं मिलिया सा। एक जोड़ी मिली कि फादर जी 5 साल हो गए ने माँ मरियम ने साढ़े ते कोई कर्म नहीं किया, दुआ करो। मैं उस जोड़ी को लैके माँ मरियम के कदमों से चला गया, दुआ की थी कि माँ मरियम इन्होंने खुशी की खबर दे। तो पिछले महीने थोड़ी सोच होनी है, मैं आप भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो खानदान मेरे को आया तो मैंने कहने लगे कि फादर जी माँ मरियम ने कर्म किया है, तो माँ मरियम ने सानू बेटी अता की है, तो असीं उहदा नाम ही मरियम रख दिता है। मैंने मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की, माता के नारे। याद रखें कि आप जितने भी लोग आए हैं, इससे पहले कि तुम मेरी शक के नीचे आए, सिर्फ क्या ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। अगर हमारा ईमान है, यीशु ने जब भी शिफा दी, माँ मरियम ने तरबियत दी, माँ मरियम ने हमेशा सिफारिश की। जब भी यीशु मसीह ने शिफा दी तो फरमाया कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, क्या किया? अच्छा किया। जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बेशक आप कतारों में लगे हुए हैं, ये कोई दिखावा नहीं है। आप जहाँ पे बैठ के लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये दिखावा नहीं है। अगर तो आपके दिल में ईमान ताज़ा है तो लिख ले, जब आप अपने घरों में जाएंगे तो आपके चेहरे नूरानी हो जाएंगे। आप माँ मरियम से मुलाकात करके आइए। मैंने मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की। आज की रात मोजज़ात की रात है। आज की रात माँ मरियम से मुलाकात की रात है। आज की रात अगर आपने सच्चे ईमान से मांग लिया तो यकीन जाने कि आपको पता भी नहीं होगा, आप कहेंगे वाह खुदा तूने कैसा करिश्मा कर दिखाया। तो प्यारे भाई बहनों, याद रखें मुकद्दसा मरियम नस्ल इंसानी की मोलमा, इंसानों को तसल्ली देने के लिए माँ डैडी है, क्योंकि वो एक रहमदिल माँ है। मुकद्दसा मरियम की दुआएं, सिफारिशात हमें ज़िंदगी की मुश्किलात में हिम्मत और उम्मीद का पैगाम देती है, हमें हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का फजल अता करती है। और मुकद्दसा मरियम जो है वो ऐसी मोलमा है जिसके बारे में, जिससे प्यार करने वाला बंदा कभी मायूस नहीं होता। जो माँ मरियम से प्यार करते हैं, जो माँ मरियम से अकीदत करते हैं, याद रखें कि वो यीशु की माँ तो है ही, कि उसने नस्ल इंसानी को निजात दहिंदा दिया, आपको अपना बेटा दिया। जो यीशु से प्यार करते हैं वो कभी भी किसी भी इम्तहान से नहीं डरते। कहने के आके मारता बादशाह गल सुन ले, आके मारता बादशाह गल सुन ले, मैं सच्चियां सच पुकार चढ़ा, बच्चे हुए शहीद ते मैं खुश हुई, ना मैं जीती हुई बाजी किधरे हाथ चढ़ा, तेरे जेब रहम बादशाह नो मैं कुत्तियां वांग दरकार चढ़ा, बरकत हुंदा जे मेरा 1000 बच्चा वो भी मरियम के नाम तो मार चढ़ा। मुकद्दस मरियम के नाम की, मुकद्दस मरियम के नाम की, माता के नारे, माता के नारे। याद रखें प्यारे भाई और बहनों, इन नस्ल इंसानी की तरबियत का रहनुमा, सिखाने वाली, इल्म देने वाली, अदा करने वाली, हदायतकार, राह दिखाने वाली, मुस्तकबिल के मामार तैयार करने वाली, कौमों की ज़ामन, हक और सच की बात करने वाली, मंजिल का तयन करवाने वाली, दूर अंदेश ख्वाबीदा सलाहितों को उजागर करने वाली माँ कहती
بیٹا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اور جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. پیارے بھائی اور بہنوں، استاد شاگرد کو جانتا ہے. ماں مریم اپنے بیٹے کو جانتی تھی. استاد کے اندر صبر ہوتا ہے، یکساں محبت ہوتی ہے، وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں، وہ صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، دعاگو ہوتا ہے، ملنسار ہوتا ہے، سادگی پسند ہوتا ہے، نیک سیرت ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. اور مقدسہ مریم نے انسانی پیار میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. کلوری کے سفر میں ساتھ ساتھ چلتی رہی. شاگرد ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا ہوگا. بالا خانے میں بند ہے اور ماں مریم ان کے ساتھ ہے، انہیں تسلی دے رہی ہے. وہ گھبرائی نہیں، ڈری نہیں. اس نے انسانوں کی، اپنے شاگردوں کی تربیت کی کہ آپ جائیں اور دنیا میں جا کر میرے بیٹے کی گواہی دیں. بائبل مقدس میں استاد کے لیے لفظ ربی استعمال ہوتا ہے جو کہ ارامی زبان کے لفظ سے نکلا ہے. درس و تدریس کا آغاز سب سے پہلے عذرا کہن نے کیا. اس کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ شمان کا ہے، اور ایک صدی کے بعد جوشوا کا نام آیا. اور میرے عزیزو، استاد کا پیشہ بہت ہی انمول ہے اور مقدس ہے، اور ماں مریم تو ویسے بھی مقدسہ ہے. یاد رکھیں، ماں مریم کے بارے میں کہا جاتا ہے، دوسرے ادیان کے لوگ کہتے ہیں ماں مریم سے بڑی پاک ہستی نہ دنیا میں کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ایسی عورت، پاکیزہ عورت، خدا کی چنیدہ بندی، خدا کی برگزیدہ بندی، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. اور یاد رکھیں، کوئی ایسی ماں ہو سکتی ہے کہ جس کی کوکھ سے میرا اور آپ کا نجات دہندہ پیدا ہو جائے. ایسی عورت دنیا میں کبھی آ ہی نہیں سکتی. ماں مریم کا پیار انوکھا، یسوع کی ولادت انوکھی، ماں مریم کا کردار انوکھا، ماں مریم کی گفتگو انوکھی. اور ایک معلمہ نے استاد ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی تربیت کی. مقدسہ مریم لسانی معلمہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے. اور یاد رکھیں کہ کلیسیا میں 30 کے قریب معلمے کلیسیا پیدا ہوئے ہیں، جن میں مقدس تامس ایکوینس، مقدسہ کیتھرین، مقدس البرٹ دی گریٹ، مقدسہ روڈولف لیما، یہ سارے اپنی جگہ پہ مقدس ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں، بے شک یہ معلمے کلیسیا ہے، لیکن کلیسیا کو بنانے والی تو یسوع کی ماں ہے. اس سے بڑی کوئی معلمہ ہو سکتی ہے؟ مقدسہ مریم کے نام کی، مقدسہ مریم کے نام کی، ماتا کے نعرے، ماتا کے نعرے. اچھا سچی سچی دسو، اسسٹنٹ فادر سے علاوہ پتہ نہیں بھی سکنے کے جاگے لے، ان کے علاوہ ذرا جو جاگ رہے ذرا ساتھ کرے. کو میری سمجھ لگن نہیں ہے؟ کنوں کو سمجھ لگنی؟ زور کی تالی بجاؤ. میں تھوڑے اور لگیا تھا نہیں لگنی، میں تو ڈکی بگاڑے. میرے بھائی اور بہنوں، میں نے کہا تھا کہ آج آپ کا جاگنا ماں مریم کی بارگاہ میں قبول ہو، اور آپ کا جاگنا آپ کے لیے برکتیں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے. اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، خدا اگلے سال اسے اولاد کی خوشی لے کے دکھائے، وہ کہے کہ اے ماں، تو نے نسل انسانی پر رحم فرمایا ہے، اور دیکھ میں اپنا بچہ تیری نظر کرنے آئی ہوں تو نے مجھے عطا کیا ہے. یاد رکھیں کہ مقدسہ مریم استادوں کی استاد ہے، وہ استاد اعظم کی استاد ہے. اور مقدسہ مریم نے خود بھی اچھی تعلیم و تربیت پائی. اس عظیم و لسانی معلمہ نے یسوع کی معاشرتی طور پر، روحانی طور پر خدمت کی. اور یہی ماں مریم چاہتی ہے کہ مقدسہ مریم چاہتی ہے کہ ہم نسل انسانی میں رہتے ہوئے
अपने मुआशरे में रहते हुए कायनात के उस्ताद की बातों पर अमल करें, समाज के हीरो की बातों पर अमल करें और याद रखें कि रहती दुनिया तक माँ मरियम की इज्जत को ना कोई कम कर सकता है ना ज़्यादा कर सकता है। क्यों नहीं कम या ज़्यादा कर सकता? जिसे खुदा का कलाम इज्जत दे। और मुकस्सा मरियम कहती है कि देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। जिसे खुदा का कलाम मुबारक कहेगा, जिसे आप मुबारक कहेंगे, जिसे आप सलाम करेंगे, वो कितनी मुबारक है। और याद रखें, माँ किसी की भी हो, माँ आपकी हो, माँ मेरी हो, माँ किसी की भी हो, माँ का कोई सानी वैसे नहीं होता और माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। और जितनी भी यहाँ पे माएँ बैठी हुई हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन आपकी सलाम के साथ उस माँ को सलाम करता हूँ जिसे बाइबल मुकद्दस के सारे अंबिया सलाम करते हैं। मुकस्सा मरियम के नाम की, मुकस्सा मरियम के नाम की। कहेंगे माँ किसे दी हुई घट नहीं सी, माँ किसे दी हुई घट नहीं सी। बेशक यूहन्ना होशनाक दी माँ, सुलेमान दी माँ भी घट नहीं सी। जड़ी अकल बनाई दे गाथ दी माँ नहीं सी घट दौड़ दी माँ हुई, नहीं सी घट मूसा दमनाक दी माँ। मावा घट ना लिया से नूक दिया, जिंदा जान वाले अफलाक दी माँ। माँ साबिर अयूब दी भी घट नहीं सी। राहत तो खाकदार खाक दी माँ, शमसून दी माँ भी घट नहीं सी। पहलवान मशहूर चिराग दी माँ, सैम्बल नबी दी माँ भी घट नहीं सी घट सारा इसहाक दी माँ। मावा सारिया करन सलाम वसलम बरकत पाक जड़ी यसु पाक दी माँ। मुकस्सा मरियम के नाम की, मुकस्सा मरियम के नाम की। माँ कादर मारे। कैथोलिक चर्च की कैटेकिज्म की किताब में मरकूम है कि वालिदैन और उस्तादा के फ़रज़ को दर हकीकत लाज़िम व मलज़ूम करार दिया गया है। जैसा कि वालिदैन की अपने बच्चों को तालीम देना ये उनकी पहली जिम्मेदारी है, जो एक ख़ानदान में रहकर अपनी जिम्मेदारी की गवाही देते हैं, नरमी के साथ, हलीमी के साथ, एहतराम के साथ। और जो भी इस बात को मानता है वो इस बात को समझता है कि माँ मरियम ने भी वाकई एक मुअल्लम पैदा हुआ है। आपके ख्याल में एक बार मैं कितने लेक्चर करने गया, जफर साहब की इजाजत ना, मैं एक बार कितने लेक्चर करने गया तो मैनू पादरी साहबान ने लेक्चर नहीं बुलाया तो मैं मनार साहबान को नाल लेके टुर गया। साढ़े पापा ने सलवार कमीज पाई सी, मैं हैबट पाया सी। जो गए थे सारे पादरी साहबान ने टाइयां लाइया सन, कोट पाए सन। तो मैं गलबात का आगाज किया तो मैं कह रही कि जो मैं इतने गलबात करने लिए आया सा तो मैं डर गया, घबरा गया कि मैं आलमा नाल गल करनी है। मैं कितने तो तुसी आलम कितने, तो सारे टाइयां सीधियां करने लग पे। मैं कहा लेकिन मैं तुहाडे चों किसी को आलम नहीं मनदा। मैं कहा मैं तुहाडे चों किसी को आलम नहीं मनदा। कहते फादर जी क्यों? मैं कहा जी मेरी नज़र से यस्सु तो बड़ा आलम दुनिया से आया ही नहीं। खुदा यीशु मसीह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीज भाई बहनों, याद रखें जिस घर में अजीम मौलमा हो, जिस घर में उसका बेटा मौलम आज़म हो, उस घर में मायूसी हो ही नहीं सकती। और माँ के बगैर आपको पता है कि घर वैरान हो जाते हैं, सूने लगते हैं। मुकद्दसा माँ को अपने घरों में लेकर आए। याद रखें उसने नस्ल इंसानी से प्यार किया है और इससे ज़्यादा प्यार यीशु जी कहते हैं कि कोई क्या कर सकता है कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दे। प्यारे भाइयों बहनों, मैंने अर्ज किया था
کہ بشپ جی نے، بشپ فرانسس صاحب نے، سیباسٹین فرانسس شو نے اس سال کو تعلیم کا سال قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یسوع عالم ہے، اس کی ماں معلمہ ہے، لسانی معلمہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تعلیم ہو، ہر گھر میں ہنر ہو، ہر گھر میں لوگ تعلیم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں۔ اور آج آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں، خدا کے کلمہ کو سن رہے ہیں، وہ صاحب اختیار اور قدرت والا ہے۔ یسوع ہمیں شفا دیتا ہے، یسوع ہمیں زندگی دیتا ہے، یسوع ہمیں نجات دیتا ہے، اور مقدسہ مریم نے، معلمہ نے ہمیں یسوع دیا۔ آئے ہم مقدسہ مریم جو ایک عظیم استاد اور لسانی معلمہ ہے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے خاندانوں اور کلیسیا کو مضبوط کریں۔ میری دعا ہے کہ مقدسہ مریم اس کائنات کی ماں ہے، آپ کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ آخری گل میں تمہیں دسنا چاہنا، وہ بعد دوسری گلا کریں گے اختتام دے وچ آن کے۔ مینوں ایک خاندان نے آکھیا کہ فادر جی ساڈے گھر اولاد نہیں، 12-13 سال ہو گئے نے، خدا نے سانوں اولاد کی بخشش نہیں دیتی، اگر کتوں بھی تمہیں کوئی بچہ ملے تو مہربانی کر کے سانوں ساری مدد کریو۔ میں جڑی جگہ تے جانا سی کسی سسٹر جی کے دامن نال، اتنے پہنچیا، انہوں نے ایک بیٹی دیتی، بیٹی لے کے اپنے گھر آ گئے، تو جب گھر آ گئے تو اچانک ہی مجھے ٹیلی فون آیا کہ فادر جی بچی کا تو دل ہی کام نہیں کرتا، تو فادر جی کی کریے؟ میں کہ جی نہیں دل کام کرتا، جو بچی بیمار ہے تو تسی کہتے ہو تو میں سسٹر جی واپس کر دینا، کسی ہوں دے دیں گے یا جو خدا کی مرضی۔ تو گھر والے آخر لگے کہ جی فادر جی بڑی مشکل ماں کو دعاواں کر کے تے لبھی ہے، یہ ساری اپنی کوکھ تو پیدا ہوتی تھی کہ سس ہوتے نہیں سی۔ میں نے کہا فادر جی مہربانی کر کے سانوں مری آباد لے جاؤ۔ میں اپنی گڈی تے بٹھا کے اس پہاڑی تے آیا سا، دودھ نہیں سی بچی پیندی، کوئی 6-7 دن کی ہوئے گی، تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ اگر انہیں دودھ نہ پیتا تو انہیں مر جانا ہے، انہیں بچنا نہیں۔ میں یقین جانا کہ اس پہاڑی تے آیا جی، گھر والے فیڈر لے کے راہ روزری پڑھتے ہوتے جب اندر داخل ہوئے مری آباد میں، تو بچی وڈے وڈے کہہ لو کہ سال لگ پئی، تو گھر دے کہتے فادر جی پاسے نہیں بچا۔ میں کہ نہیں بچے نہ بچے، ماں مریم کے قدموں سے دسی جاواں گے۔ میں آن کے ایتھے دعا کی تھی ماں مریم کے قدموں سے، میرا اتنا ایمان اس پہاڑی تے، ماں مریم کی پہاڑی کتے ہوئے میرا بہت ایمان ہے، تو میں آن کے اس بچی نوں 6 دن کی بچی نوں ماں مریم کے پیروں کے رکھ دیتا۔ میں 50 بار اسلام ملکہ پڑھی، دعا کی تھی، تو میں کہا ماں بڑی مشکل کے نال تو میں نے چولی بھری ہے، تیرے کے دعا مانگنے کہ بچی دودھ پینے تو شفا دے دے۔ میں دعا کر کے ہٹیا تو بچی نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ مقدسہ مریم کے نام کی، مقدسہ مریم کے نام کی۔ میرے بھائی میں نے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو یہ تم سے کہے کرو، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ سچے دل سے ماں مریم کے قدموں کو چوم رہے ہیں، اس کی تعظیم اور عزت میں آئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں دعوے اور یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے سال آپ گواہیاں دے رہے ہوں گے، بشرطے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یاد رکھیں مقدسہ مریم ایک عظیم استاد اور لسانی معلمہ ہے، تو آئیے بھرپور تالیوں کے ساتھ اس معلمہ کو سلام کریں، زور سے تالی بجا کے سے سلام کریں، جو میری ماں ہے، جو آپ کی ماں ہے، اور جو عظیم معلمہ ہے۔ میری دعا ہے مقدسہ مریم جو کائنات کی ماں ہے، اپنے بیٹے کے ذریعے کائنات کی حفاظت کرے، ہمارے وطن عظیم کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جتنے بھی عقیدت مند پیار کرنے والے، سچا ایمان رکھنے
नہ हो। पहले भाई बहनों, मेरी दुआ है कि जब आप अपने घरों को जाएं तो जब आप घर पहुंचे तो आपके चेहरे नूर से मुनव्वर हो, और होने भी चाहिए कि आप माँ मरियम से जो नस्ल इंसानी की मुअल्लिमा है उससे प्यार करने आए हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। और आखिर में मैं कहूँगा कि जड़ा बंदा भी माँ बाप की इज्जत करता है, माँ नूं बड़ियां बरकतां देंदी है। कहने कि माँ बाप का फरमाबरदार जड़ा उस बंदे दी बख्शिश की थां है। जन्नत ऐडे भी ताज्जुब की गल भी नहीं, जन्नत मां दा दूसरा ना है। रब पाक जो चाहे सो कर सकदा, दिन नूं रात ते रात नूं दिन कर दे। मुनकर मां दा जन्नत नहीं वड़ सकदा, भावें 100 मन सोना खरीद कर दे। मां दा रुतबा औलाद ज़वाल रुतबा, मां दा रुतबा औलाद ज़वाल रुतबा, जिहदे पैरां नूं वेख के हज होवे, पुत्तर मां दे पैरां तो रवे नीवा, भावें सारे ज़माने दा जज होवे। मुकस्सा मरियम के नाम की, मुकस्सा मरियम के नाम की, माता के नारे। मैं चाहता हूँ